الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وين توقفنا أخذ درس قبل ما تفتح الكتاب؟ قبل ما نفتح. إيه نعم صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حافظ المتن ولا؟ لا، أين توقفنا المرة الماضية؟ في قول المؤلف معرفة الله. معرفة الله. يعني رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أولى العلم ما قلنا وهو معرفة الله. طيب، جزاك الله خير. هكذا ستكون الإجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طيب، إيش قلنا في معرفة الله؟ معرفة الله إيش قلنا؟ طيب، واصل. إيش قلنا في معرفة الله سبحانه وتعالى؟ معرفة الله قلنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قلنا بأن توحيد الربوبية هو أن يوحد الله في أفعاله كالخلق والتدبير وغير ذلك. قلنا توحيد الألوهية هو أن يوحد الله في العبادة. قلنا بأن هذا التوحيد هو الذي يفرق المسلمين بين المسلمين والكافرين والمشركين. نعم. وقلنا أيضا في توحيد الأسماء والصفات أننا لا نثبت إلا بما ثبت الله ورسوله، ولا ننفي إلا ما نفى الله ورسوله. وقلنا أيضا أن الأصل في أسماء الله وصفات هو قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووضع الأشياء المهمة عليها. جزاك الله خير. أسأل الله يبارك فيك. عندك بعد. بعض العلماء يقول بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يقول إلى ثلاث. وضح. اختلف العلماء ولا ما اختلفوا في هذه المسألة؟ نعم. التقسيم ربما اختلفوا في هذه المسألة. كيف ربما؟ ما أجبت. ولكن يعني ما عندي دليل يعني استدل به حول الاختلاف، لكن ربما يقال له. حد الآن ما أجبت ولا شيء.
يرون الاختلاف. طيب السؤال تريده؟ خلاص طيب تفضل. قالوا بعض العلماء قالوا بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين، وبعضهم قالوا ينقسم إلى 3 أقسام. هل هنالك خلاف بين العلماء في مسألة التوحيد؟ أهو مقسم إلى قسمين أم إلى 3؟ En français, il y a certains savants qui ont dit que le tawhid il est constitué de 2 formations. Premier tawhid et deuxième tawhid. D'autres ils ont dit qu'il est divisé en 3. Hein? Est-ce qu'il y a une divergence ou pas? تفضل. ما في خلاف؟ كيف إذا 1 2 و3 سواء؟ ها؟ طيب فصل. ايه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. واصل؟ جزاك الله خير. الله يبارك فيك. هذا هو. C'est une divergence d'apparence seulement. En vérité, il n'y a pas de différence entre ceux qui disent qu'il est divisé en 2 et ceux qui disent qu'il est divisé en 3. Ils disent la même chose, excepté que l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le sujet de la seigneurie, il est le Seigneur, c'est lui le créateur. Ça, certains savants, ils le divisent en 2, ils le divisent en 2, en la seigneurie et au chapitre 2, Anta ou Ant, les 2, comme vous voulez. Alors, تفضل أنت. Seigneurie, أمين عندك. التوحيد ربوبية ألوهية أسماء والصفات. وبعضهم يقول قسمين. Enfin, ils disent 2 seulement, pas 3. Explique. En français, en anglais si tu veux. L'essentiel c'est que le tawhid. Tu peux traduire tout ça en français? Voilà. C'est-à-dire le sujet de la seigneurie, certains ils ont mis à part, ils ont enlevé de la seigneurie, ils ont enlevé le tawhid des noms et des attributs divins, ils l'ont mis comme classe à part, ce qui a formé la troisième classe de tawhid, qui est tawhid al-asma' wa sifat, l'unification des noms et des attributs divins à Allah subhanahu wa ta'ala. فالتوحيد على 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية أو الألوهية. فهذا هو التوحيد. إيش قلنا كذلك؟ من يذكرنا بالمواضيع؟ Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qui nous fera un petit rappel? نعم يلا. توحيد الأسماء والصفات كيف كان عليه؟ الكيفية والمعنى. نعرف المعنى يد الله يد الله. والكيفية لا نعرفه. هذه سوى البدع. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. Tu pourras nous redire tout ça en français? On a étudié le tawhid sur les noms et les attributs d'Allah. Et on a dit que dans les attributs d'Allah, il y a le comment et le sens. Le sens, on ne le rejette pas.
le comprend comme la main d'Allah, c'est la main d'Allah. Mais le comment, on le laisse à Allah, seul Allah connaît. Seul Allah, il connaît le comment de la chose, de l'attribut. Alors on a dit question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahl sunnah wal jama'a, ils ont la méthode qui est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum. Ils sont des arabes purs qui comprennent l'arabe. Ils savent que lorsque tu leur dis une main, ils savent ce que veut dire une main, mais ça reste le comment elle est cette main, hein, le pied, hein, le pied d'une table, ce n'est pas comme le pied d'une personne, pourtant c'est un pied. Alors on fait la distinction entre le comment de l'être humain et le comment de la table. On fait la distinction, pourtant c'est un pied. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a un pied, subhanahu wa ta'ala. Mais comment il est? Celui-là, c'est la science du comment. La science du comment, on la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Alaykum salam. La science du comment, on la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la science de la chose, est-ce qu'il a cette chose ou pas? Bien sûr, on confirme que Allah subhanahu wa ta'ala a un pied, il a une main, il a deux mains. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que ces deux mains, subhanahu wa ta'ala, sont droites. Wa kilta yaday rabbi yamin. Et bien sûr, la personne, si elle entend ça, va dire, mais comment de droite? Comment de droite? On n'a pas le droit de poser comment, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est exactement, on ne connaît pas. Sauf qu'il nous a dit qu'il a tel membre, tel membre, tel membre, tel attribut plutôt, plus exactement, tel attribut. Alors, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, il a un visage, il a un pied, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'établit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'établit, Allah subhanahu wa ta'ala, il rit, comme il est rapporté dans le Bukhari et autres, ainsi que plusieurs attributs qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on laisse le comment pour Allah subhanahu wa ta'ala et on affirme le sens de la chose. On affirme qu'il a cet attribut et le comment on le laisse pour Allah. Sauf qu'il y a eu une secte, comme on a dit la dernière fois, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a une main, mais on ne sait pas ce que veut dire main. M-A-I-N, on ne sait pas ce que veut dire. Yad, al-ya wa dal, c'est comme si tu disais alif lam mim. Qu'est-ce que ça veut dire alif lam mim? Personne ne sait ce que veut dire alif lam mim. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Il n'y a personne qui pourra nous dire ça veut dire tel avec un dalil sahih. Mais cette secte-là, ils ont dit que les passages là où Allah subhanahu wa ta'ala il dit yadullahi fawqa aydihim, ou bien là où il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit Allah subhanahu wa ta'ala il pose son pied en enfer jusqu'à ce qu'elle s'étroie complètement, elle se plie complètement sur elle-même, elle dit c'est suffisant. Et les versets qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala s'établit sur son trône, les hadiths qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala il descend, et lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il descend, cela ne veut pas dire qu'il n'est plus sur son trône, parce que si on s'imagine qu'il descend, ça veut dire il n'est plus sur son trône. Ça, on s'est imaginé une chose qui contredit l'autre verset qui dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Il n'a pas dit qu'il stawa, il s'est établi, sauf dans le troisième tiers de la nuit, il ne s'établit plus. Il descend. Non, il a dit il descend et il nous a dit qu'il s'est établi sur son trône. Alors, on affirme en même temps les deux choses. Et on ne va pas se demander comme les innovateurs, qui disent au troisième tiers de la nuit aux États-Unis, ce n'est pas pareil qu'à Sydney, et ce n'est pas pareil qu'à Tokyo, ce n'est pas pareil qu'à Marrakech, ce n'est pas pareil qu'à Ouagadougou. On ne va pas se demander ces choses-là, parce que subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés,
Alors c'est à nous de connaître Allah et non pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui allons lui dire comment il doit être. Hein? Nous on a, déjà si on se connaît nous-mêmes, déjà c'est suffisant. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si on se connaît nous-mêmes, déjà on a connu beaucoup de choses. On a connu beaucoup de choses. Et la science nous fait révéler jour après jour des choses sur l'être humain que l'être humain n'a jamais su sur lui-même. Alors comment il pourra dire que Allah il a le droit d'être comme ça et il n'a pas le droit d'être comme ça, il n'a pas le droit d'avoir cet attribut, il n'a pas le droit de parler, comme ils disent al-Jahmiyya la'natullahi alayhim. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas le droit de descendre au troisième tiers de la nuit, comme il disait Sufyan al-Thawri rahimahullah, lorsqu'il a écouté un mubtada, il a parlé au calife de son époque. Il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, cet homme, il prétend, c'est-à-dire il visait Sufyan al-Thawri, imam Ahl al-Sunnah, ou bien un autre imam de Ahl al-Sunnah. Il disait, cette personne, il est en train de nous ramener là, de la foi, hein, la aqida, le dogme des Juifs. Amir al-Mu'minin lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai, comme lui a dit le Muqtada, il a dit, est-ce que c'est vrai que tu dis que Allah il descend et que Allah il vient? Après, l'imam, qu'est-ce qu'il a répondu à Amir al-Mu'minin? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit. Après il lui a dit, non, Amir, il lui a dit non, ça c'est le jour du jugement dernier. Tu ne peux pas dire aujourd'hui. Après l'imam, qu'est-ce qu'il lui a répondu à cet Amir? Il a répondu avec le respect, bien sûr, le gouverneur. Il lui a répondu, il lui a dit, Aslahallahu al-Amir. Aslahallahu al-Amir. وإذا جاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي اليوم? Si Allah il vient يوم القيامة, qui est-ce qui lui interdit de venir chaque soir, chaque troisième tiers de la nuit? C'est qui va lui interdire? Alors, lui il voulait par là parce que les Muqtadi'a ils ont tendance à ne prendre que ce qu'il y a dans le Coran. À ne prendre que ce qu'il y a dans le Coran. Et le conseil des salafs, Sahaba radiyallahu anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis, le conseil, si jamais vous trouvez des personnes comme ça qui vous disent seulement du Coran, ne leur donnez rien du Coran. Donnez-leur seulement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, dites-leur, on arrête de faire la prière de la sorte. Parce qu'il ne nous a pas été rapporté dans le Coran comment on fait la prière. Qui nous a dit que 2,5 de la zakat? Qui nous a dit que le pèlerinage se fait de la sorte qu'on fait aujourd'hui, que des millions de musulmans le font aujourd'hui? Ça c'est que d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ça fait partie de l'islam ou pas? Pourtant rien n'existe de tout cela dans le Coran. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour éclaircir ce qu'il y a dans le Coran. Ce qu'il y a dans le Coran. Et la sunna, elle explique le Coran et non pas le Coran qui explique la sunna. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il m'a été révélé le Coran et autre chose pareille, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la personne, elle doit céder à la révélation et non pas au Coran seulement. Parce que révélation, wahi, c'est plus général. Ça comporte le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on va dire au Coran Farat, montre-nous comment on fait salat. Montre-nous comment on fait zakat. Montre-nous comment on fait. Et c'est pour cela, Ahl al-Bida', ils ont toujours prétendu, jour après jour, que la source, c'est le Coran. Non pas parce qu'ils aiment le Coran, comme ils prétendent, non,
mais parce qu'ils veulent rejeter la sunna parce qu'elle ne va pas elle ne va pas en conformité avec leur passion. Quoique le Coran aussi ne va pas en conformité, mais le Coran il a des sens qui englobent. Hein? Il y a des termes qui englobent des sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éclairci dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, là où vous allez, chaque secte, n'importe quelle secte que vous allez aujourd'hui discuter avec, vous allez trouver qu'ils vous prennent des preuves du Coran. Et c'est qui a compris le Coran? Quelqu'un il vous dit, quand il m'a été dit, Ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'ida al hasana. C'est pour ça qu'on fait da'wa ila Allah, on sort de pays à un autre. Vous avez à leur dire seulement, est-ce que vous avez compris l'essence de ce verset? S'ils vous disent oui, ça veut dire notre méthode, cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il l'a compris comme leur méthode, alors ils doivent le démontrer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a compris comme eux, il a dû le mettre en application. Parce que ceux qui savent et n'appliquent pas ressemblent aux juifs. Wa hasha Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ressemble aux juifs. Ceux qui ont de la science, mais l'application, il n'y a rien, cela ressemble aux juifs. Alors s'ils disent qu'on l'a bien compris, et ça veut dire khuruj fi sabilillah, ceci veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Montrez-nous quand est-ce qu'il a fait khuruj fi sabilillah. Pourquoi depuis qu'il s'est installé à Médine, il n'a plus bougé? Est-ce qu'il n'a pas compris l'islam? Bien il a attendu que ça existe le Pakistan pour qu'il parte? Ou bien, il y a une autre solution, plutôt échappée, c'est qu'ils disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a compris le sens, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a compris le sens de ce verset-là, et nous on a dérivé dans la compréhension. Et bien sûr ça c'est obligatoire. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et comme preuve, ce n'est pas le Coran seulement et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ses compagnons aussi. Hein, ses compagnons aussi vont vous dire, il est sorti vers Taif et il s'est fait jeter des pierres. Alors on fait une fois, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Ou bien il n'avait pas le courage de le refaire après qu'il s'est fait jeter des pierres. Comme un, il m'a dit, Samahallah, il m'a dit, on est obligé de faire khuruj fi sabilillah. Je lui dis, montre-moi sahaba radiyallahu anhu, comment ils ont voyagé, comment ils ont fait khuruj. Il m'a dit, il n'y a pas de sahaba qui sont morts dans des pays, d'autres pays. Je lui dis, alors, pour toi, chacun qui se déplace d'un pays à un autre, ça veut dire fi sabilillah. Ceux qui viennent du Maroc vers la France pour se soigner, il est fi sabilillah. Ceux qui vont de France vers la Syrie pour ramener des djebba et de les vendre ici en France, ils sont fi sabilillah. Il y avait des besoins. Il n'y a pas de voyage que fi sabilillah. Ils se sont déplacés. Ils ont le droit de se déplacer. S'ils se sont déplacés fi sabilillah, pourquoi le meilleur d'entre eux, à son époque, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, pourquoi depuis qu'il est devenu calife, il ne s'est jamais déplacé? Pourquoi ils ne sont pas partis vers Abyssinie comme ils ont fait avant? Pourquoi ils ne sont pas partis en Irak? Fi sabilillah. Alors, ceci veut dire que leur compréhension, elle dérive de celle de Sahaba radiyallahu anhum. Elle dérive de celle de Sahaba radiyallahu anhum. Alors, obligatoirement, il y a un des deux qui dérive. Soit Sahaba, soit les contemporains. Ou bien ceux qui ont
ceux qui n'ont pas la même compréhension que Sahaba radiallahu anhu. Ainsi que toutes les autres sectes, alaykum salam wa rahmatullah, ainsi que toutes les autres sectes. Il y a des docteurs et tout, ils sont arrivés après avoir eu le doctorat à dire que la vraie voie c'est celle des Ikhwan al-Muslimin. Celle des Ikhwan al-Muslimin. C'est ça l'islam le vrai. Ceci veut dire obligatoirement qu'avant 1920, il n'y avait pas d'islam. Avant 1920, avant qu'il vienne le Hassan al-Banna, nous on dit rahimahullah wa ghafarallahu lahu, quoique certains on dirait ils sont en train de dire sallallahu alayhi wa sallam rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Alors avec cette étude, on fait des études, ils sont arrivés au résultat que le vrai islam c'est celui de Ikhwan al-Muslimin. Ainsi que ceux qui disent que l'islam ne reviendra pas comme il était qu'en utilisant la force, la puissance. Vous allez voir l'islam comment il va redevenir. Si vous utilisez le fouet, les armes, vous allez voir comment la communauté va revenir. On les a bien vus en Iran, aujourd'hui comment ils sont. Il va y avoir zina flagrant, et ça a toujours existé en Iran. Voilà ce que ramène la force. Des organismes, un État, ils sont arrivés à quel résultat? Au résultat aujourd'hui. Le tchador, aujourd'hui il n'y a ni tchador, ni djebba. Comme là où il y a les hizbi, là où il y a les partisans, vous allez trouver que non pas ils ramènent du bien, ils ne vont pas gagner, premièrement, et deuxièmement, ad-da'wa qu'il y avait du bien, là où il y avait du bien, un minimum de bien, avant il y avait 10% de bien, on va essayer de dire 10%. Les 10% ils sont partis après. En Égypte, c'était da'wa, alhamdulillah, ulama et tout, ça fait 70 ans. Il y avait certains Égyptiens, ils disent que c'est impossible de voir une femme sans voile. Et après qu'il y ait l'Ikhwan, Jama'at al-Takfir wa al-Hijra, Jama'at al-Fasad et tout, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a des mouftis qui disent que la femme qui porte le bikini sur la plage, elle est plus proche à Allah que celle qui porte le sitar. Fais-toi. Et d'autres, ils font des bouquins pour prouver que le sitar ou le niqab haram. Haram. C'est cette qualité, elle est venue grâce à qui? Grâce aux efforts de ceux qui font les efforts, non pas sur le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, ils ont utilisé la force, après ils se sont retrouvés quoi? Ni digne, ni rien. Ni caché, ni apparent. Il n'y a rien. Et s'ils parlent de digne, c'est insulter les savants. C'est tout. Le début, pourquoi je suis arrivé à ce point-là, à ce sujet-là, pourtant notre sujet c'est Al-Asma' wa Sifat. Parce que celui qui néglige la sunna dans un truc, dans un sujet, qu'il va dire qu'il est minime, il va arriver jusqu'à l'Asma' wa Sifat. Obligatoirement. Et tous ceux qui disent ça, ils vont arriver à ce point-là. Vous pouvez, ceux qui ont Internet, qu'ils essayent de voir le site de l'Ikhwan. Ils ont un site, je ne vais pas donner l'adresse. Ils ont un site, j'ai vu dernièrement les dernières informations, la visite du professeur Al-Qardawi, ou en Iran. Il a fait une conférence, il a expliqué et détaillé la Al-Qaïda qui est devenue une Qaïda satanique, qui est نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
on travaille en commun sur les sujets dont on est d'accord, et les sujets de divergence, personne ne blâme l'autre. Toi, si tu vois que c'est du bien, Masha'Allah, qu'Allah te guide. Mais moi, si je vois que ça c'est du bien et toi tu vois que c'est du mal, tu as tes limites. Moi j'ai vu que c'est du bien. Mes efforts m'ont mené à voir que ça c'est du bien. Et toi tu vois que c'est du mal. Ainsi soit le contraire. Na'mal fi ma ittafaqna alayh. Cette partie déjà, en général elle est fausse. On travaille tous sur les points dont on est en commun sur les sujets, on est d'accord. Non. Ça c'est faux. En général comme ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on peut se mettre d'accord sur des sujets qui, dans leur origine, c'est haram. Moi et toi et tous comme on est ici dans cette mosquée, on pourra voir que quelque chose elle pourra nous amener du profit. On n'est pas ijma' ici. On pourra tous être déroutés. Mais on pourra mettre en application une règle, une vision qu'on a sur un sujet qui, un savant, il pourra nous éclaircir après que c'est haram, la yajouz. La yajouz. Alors, on ne travaille pas sur les points communs. On travaille ensemble sur les points qui sont licites. Ça, d'accord. On travaille ensemble sur les points qui sont licites. Ça, on s'assemble et on fait tous une seule force et on travaille pour faire ce licite. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. يَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا. On s'excuse, on se pardonne sur les sujets de divergence. Toi, tu la mets en application, mais moi, je vois que ce n'est pas du bien, mais je garde mon avis à moi. Et toi, ton avis, tu le gardes et tu mets ce que tu as vu que c'est du bien. Ainsi soit-il, ne me blâme pas sur ce que je vois que c'est du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est arrivé à quel point? Notre Qardawi, il a expliqué que ça c'est la différence qu'il y a entre Shia et As-Sunnah. C'est des sujets pas si importants jusqu'au point où on va créer des murailles entre les deux. On travaille ensemble, nous et Shia. Eux c'est nos frères et nous c'est leurs frères. Eux c'est nos frères, mais nous, Allah alam, je ne crois pas que pour eux, on est des frères pour eux. Alors, on se tait sur les sujets de divergence. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi les sujets de divergence entre Shia et Sunnah? C'est quoi? Parmi les sujets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit qu'il s'est établi sur le trône. Les Shia, ils disent non. Ah non. Il ne doit pas s'établir. Pourquoi? Parce que ça contredit la réflexion, la bonne réflexion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Yadullahi fawqa aydihim. Ah, ils ont dit, ah non. Non. Allah ne devait pas dire ça. Il ne devait pas dire qu'il a une main. Ou s'il l'a dit, il n'a pas voulu dire une main. Il a voulu dire une force. Mais, entre parenthèses, c'est comme s'il disait, il ne savait pas s'exprimer, parce que ce n'est pas un style connu chez les Arabes de dire une main et tu veux dire une force. Et encore pire, si tu dis qu'il a une main, et il a une main dans un autre verset, il a deux mains, il a deux mains, il a une main. Après toi tu dis, non, tout cet ensemble, quoi que ça se répète, normalement la chose qui se répète, ça veut dire que tu insistes sur le sens. Mais ils disent, mais non. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas l'avoir. Allah, il a parlé, il nous a révélé sa parole. Ah non, ne dites pas qu'Allah, il a une parole. Allah, il ne parle pas. Sanam, une idole. Allah, na'bud sanam.
Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il a fait la polémique devant l'Amir avec le Sophia et Jahmiya, il a fait la polémique avec eux. Les Soufis, bien sûr, ils accusent directement Ibn Taymiyyah. Ils accusent Ahl Sunnah, non pas Ibn Taymiyyah pour lui, parce qu'il avait une voix haute, parce qu'il... Non, mais pour ceux qu'il porte comme Sunnah. Ce n'est pas Ibn Taymiyyah qui a été visé, mais c'est la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils lui ont dit, Ya Amir al-Mu'minin, Ahad al-Rajul, cet homme, il est en train de nous ramener la foi des Juifs. Subhanallah. Toujours, les Hizbi et les Mubtadi'a, ils accusent Ahl Sunnah d'être des Juifs. Et si les Juifs, ils ont dit, Yadullah, on va dire, non. Si les Juifs, ils ont dit ça, on doit dire qu'Allah, il n'a pas de yad. Même si Allah, il dit qu'il a une yad. C'est l'islam qui est cerné, qui est pendu par la politique. L'islam qui est pendu par la politique. Ça a toujours existé, ça ne vient pas de nos jours. Ça a toujours existé. C'est un juif. C'est un sioniste. Comme ils ont dit à Al-Albani, rahimahullah. C'est un membre du sionisme international. Il est venu pourquoi? Il est venu que pour occuper les gens de la... Regardez, Al-Albani, il est venu à travers le sionisme international. C'est eux qui l'ont placé. Pourquoi? Pour apprendre à la communauté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vive le sionisme. Moi, je suis sioniste. Si le sionisme, c'est da'wa ila fiqh al-sahaba wa aqidat al-sahaba wa din al-sahaba, on est tous des sionistes. Comme il disait al-Shafi'i, rahimahullah, il disait, on l'accusait. Certains ils l'ont accusé. Pourquoi? Parce que tu cites de bien trop Ahl-al-Bayt. C'est sûr que tu es un chiite, mais tu es caché. Pourquoi? Parce que tu cites de bien trop. Tu cites trop de bien Ali ibn Abi Talib, Kul Ahl-al-Bayt, Ja'far, Al-Abbas, tu les cites trop. Alors sûrement tu es chiite. Subhanallah. C'est quoi cette réflexion? Si on cite de bien Ahl-al-Bayt, ça veut dire on est chiite. Si on cite de bien Uthman ibn Affan, ça veut dire on est Nawasib. Nawasib, c'est une secte qui était comme les chiites, mais contre Ali ibn Abi Talib et avec Uthman. Ils existaient à Damas. Alors le chef, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si c'est pour ça, vous m'accusez d'être un Rafidi, Shia, Rafid. Si vous m'accusez d'être un Rafidi, parce que je cite de bien Ahl-al-Bayt, ishhadu alayya anni Rafidi. Témoignez, je vous mets comme témoin que je suis un des Rawafid, un de Ahl al-Shia. Si c'est pour ça, même nous, on dit si le sionisme, il place les gens dans la communauté que pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment faire sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment accomplir un bon pèlerinage selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se vêtir, comment faire son mariage avec sa femme selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le sionisme nous fait interdire de citer les hadiths mensongers, on est des sionistes. Il n'y a pas de mal, c'est une question de nomination. C'est une question de nom. Alors, Ahl al-Bida, ils ont dit, Ibn Taymiyyah hada, il nous a ramené la foi des Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Amir lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit, non. Il a dit, tout ce que je dis seulement, c'est ce que Allah il s'est décrit dans le Coran, et ce que le prophète comment le prophète il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sunna authentique. Je ne fais que répéter cela. Sinon, dites-leur à eux, dis-leur comment ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala.
Ibn Taymiyyah, il a dit à Amir, dis-leur comment ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'Amir, il leur a dit, comment vous décrivez Allah? Après ils ont dit, nous on dit que Allah il n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni dans l'existence, ni hors l'existence. Ou bien ni dans l'univers, ni hors l'univers. Après l'Amir, il les a vus comme ça, il s'est retourné vers Ibn Taymiyyah. Il leur a dit, Ha'ula'i qawmun ada'u rabbahum. Ils ont perdu leur Seigneur. C'est obligé. Alaykoum salam wa rahmatullah. Un des savants, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi eux, Cheikh l'imam al-Albani, rahimahullah. Il a dit cette parole, si tu as demandé à n'importe qui, le plus fort dans la langue arabe, le plus fort dans la langue arabe, de te donner une définition du néant, de l'inexistant, de la chose qui n'existe pas. Comment il va la décrire? Il va la décrire ainsi. Ni au rond, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ni dans l'univers, ni hors l'univers. C'est quoi ça? Ça, c'est la chose qui n'existe pas. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et ça, c'est jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, cette fois, allez, comme Ahl Sunnah, ils ont l'aqida tahawiyya, ça s'apprend par cœur. Eux, ils ont l'aqida as-Sunusiyya. L'aqida as-Sunusiyya. عقيدة جهمية وإن كانوا يقولون أشاعرة والأشاعرة متجهمة. الأشاعرة فقههم في الأسماء والصفات هو فهم الجهمية. السنوسية dans le texte qu'ils apprennent par cœur, Sophia et tout, au bled, hein, c'est dans le bled, en Algérie, au Maroc, Tunisie, surtout en Tunisie et dans les pays africains. Ils apprennent tous cette aqidah par cœur. Même à la mosquée de Paris et tout. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن ما هو موجود. قولوا ما موجود وخلاص. فهذا هو. إذن الرجل الذي لا يتحرى السنة في المسائل الدقيقة تزل قدمه في المسائل العظيمة. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. Ils disaient tous, comme Abdullah ibn Mas'ud, il disait أيها الناس, appliquez la prière là où vous entendez l'appel, c'est-à-dire dans les mosquées. Car si vous allez délaisser la prière dans les mosquées, vous allez délaisser la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous allez délaisser la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mécroire. C'est de la mécréance. Vous allez أيها الناس صلوا في مساجدكم فإن لم تصلوا في مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. Chez Muslim et chez Abi Daoud, لكفرتم. C'est de la mécréance. Le début c'est quoi? Les débuts c'est quoi? C'est d'écouter l'adhan et tu viens pas à la mosquée. Et le reste c'est quoi? Tu délaisses la mosquée et après quoi? Si tu délaisses la mosquée, où est-ce que tu vas apprendre la sunna? C'est en allumant la télé, tu restes 24 sur 24? Je dirais un garde de nuit. Mais chez toi, tu regardes la télé, tu vas apprendre. Attends, ils vont passer, c'est l'ahadith as-sahiha. Et tu vas apprendre. Bien. Si tu veux usul al-fiqh, change de chaîne.
Si tu veux, les biographies des salafs changent encore de chaîne. Plus tu changes, tu as des matières qui rentrent encore plus. Pendant que les autres, ils font quoi? Pendant que les autres, ils ne mangent que du riz. Ils dorment peut-être, ils plient une couverture. Ils ont une couverture seulement. Soit il la plie en deux et il la met comme matelas et il ne se couvre pas, soit il se couvre et il sentira les cailloux. Mais en se réveillant la nuit, comme ça ne te donne pas l'envie de dormir tout le temps. Sinon tu auras des crampons sur le dos. Alors tu vas te réveiller obligatoirement. Si tu te réveilles, tu es dégoûté, tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas faire la nuit? Lorsque tu vas lever le visage, le regard vers le ciel la nuit, tu vas voir la création d'Allah subhanahu wa ta'ala comment elle est. Après tu vas prendre ton Sahih al-Bukhari et tu commences à lire Kitab al-Tawhid. Tu prendras Siyar A'lam al-Nubala, tu ouvriras la biographie de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et tu ouvriras sur al-Bukhari rahimahullah et tu verras les biographies des salafs. Un des salafs, l'imam al-Bukhari, il lui est arrivé d'allumer sa bougie la nuit 20 fois. Il va dormir après des efforts. Lorsqu'on ne dort pas, qu'est-ce qu'ils faisaient, le salaf? Ils apprenaient, ils écrivaient le hadith. Mais au moment de dormir, ça y est, le hadith, il leur a tourné la tête. Même dormir, ça ne vient pas. C'est comme ceux qui sont en train de compter la veille. La veille, je crois, le 29 décembre, il commence à compter les impôts, il doit poster à minuit. Ou bien ceux qui sont à Wall Street et tout, sont en train de se prendre la tête avec les chiffres. Le sonnet se prenait la tête avec Rijal. Celui-là, d'où est-ce qu'il nous est venu? C'est qui? Il se réveille la nuit, il va directement chez son voisin, passe-moi 1000 dirhams, il prend 1000 dirhams, le lendemain, il va au marché, il achète un chameau, ça y est, directement un projet en tête. C'est se déplacer vers Bagdad, حتى يسمع من هذا الرجل, أو حتى يسأل أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين عن فلان ابن فلان. فلما يصل un voyage, يصل أحمد بن حنبل lui dira هذا كذاب. C'est maintenant qu'il est soulagé. La sunna, ça leur prenait la tête. Ils ne pouvaient pas dormir. L'imam que je vous ai dit, il dormait, il mettait la tête sur l'oreiller. Après, c'est quoi? Après, il se réveille. Il se réveille. Il y a une fa'ida fil fiqh, ou fa'ida fil hadith, ou fa'ida fil tafsir, ou fa'ida fil lugha, elle est venue en tête. De passage. Alors, de peur qu'il ne la perde, il va dire, si jamais elle va passer par nos têtes, si jamais, elle va passer par nos têtes, demain, Inch'Allah, demain tu te réveilles, demain tu vas ramener un pack de lait, demain tu vas reprendre, il y a 200 balles chez le voisin, c'est aujourd'hui qu'il doit te les rendre. C'est ça. Mais salaf, fa'ida mithl hadihi la tamar. C'est impossible. Il se réveillait, il prenait il allumait la bougie, directement il prenait un papier, de l'encre et il écrivait le fa'ida. Après, lorsqu'il voit qu'elle est bien écrite, ça y est, il éteint la bougie, il l'éteint, il va, il redort. Après, il se réveille. Il y a une autre fa'ida qui est venue. Un trait, deuxième fa'ida, il allume, il écrit, il éteint, il va dormir. 20 fois. 20 fois la nuit. الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير العظيم جامع البيان في تأويل آية القرآن. Ce livre-là, déjà, il a une histoire. Au moment de mourir, au moment où il allait mourir, il a agonisé. Mais bien sûr, ce qu'il a agonisé, c'est qui l'entoure? C'est ceux qui l'ont entouré toute sa vie. Ceux qui t'entourent à la fin de tes jours,
c'est ceux qui t'ont entouré tout le long de tes jours. Alors c'est à toi de chercher ceux qui t'entourent. Mais étant donné que son entourage c'était que l'ilm, même ses parents, ils n'ont pas eu de la place pour le voir. Il n'y avait que talabat al-ilm. Que l'a'imma. Talabat al-ilm à leur époque c'était un imam. Alors il le voyait comme ça, il était comme ça. Après, il y a eu un moment où deux entre eux, il y a eu une discussion entre eux. Ils discutaient sur le sujet de l'héritage. Un d'eux, il a dit, l'héritage, le père, il a tel, si jamais le grand-père il est vivant, et l'autre il a dit, oui, mais si le grand-père et la mère sont vivants, pendant que le père il est toujours vivant, et leur fils il meurt, il aura tel, ils ont commencé à se donner le masail fi fiqh al-fara'id. At-Tabari, il a ouvert les yeux. Pourquoi il a ouvert les yeux? Il a entendu un sujet qu'il n'a jamais entendu. Il a entendu une solution à un problème dans le fara'id, dans l'héritage, dans le fiqh de l'héritage, qu'il cherchait depuis bien longtemps. À la fin de ses jours, il a entendu cette réponse. Il a eu du mal à prendre du papier. Il a pris du papier et de l'encre. Il lui a dit, tu peux me répéter ce que tu as dit? Ils lui ont dit, Ya Emma, tu vas mourir. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas écrire? Mais tu vas mourir. Il leur a dit, j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala, que je meure. Et j'ai la puissance d'apprendre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va me dire, tu as eu de l'orgueil de l'apprendre et de la transmettre. Alors je l'écris. Comme ça, il n'y aura pas de motif. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a un laps de temps où tu devais apprendre la sunna, où tu avais la permission d'apprendre la sunna, les salafs, ils ne permettaient pas. Jusqu'à ce qu'un d'eux, il étudiait les livres sans cesse. Sans cesse. Il n'y a même pas un moment où il te dit, peut-être salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, peut-être il voit que c'est permis de dire assalamu alaykum, faqat. Que pour ne pas perdre du temps en disant wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il y a une chose qui est obligatoire plus que ça. Hein? Il calculait des choses de la sorte. Un d'eux, il leur a dit, ça fait 30 ans que je n'ai pas mis de la nourriture dans ma bouche. Ce n'était que ma sœur qui me faisait manger pendant que j'écrivais. Un d'eux, il lisait tout le temps. Jusqu'à quand? Même lorsqu'il rentrait dans les toilettes, il donnait à son petit-fils le livre et il lit à voix haute, alors que lui, il l'entend, parce qu'il est à l'intérieur. Revenons au 3e millénaire. Si un de nous, il apprend mas'ala wahida fil fiqh, mas'ala, yafham mas'ala, il comprend un problème seulement dans le fiqh, avec tous ces détails, avec le problème entre les savants et tout, il réussit à aboutir avec conviction à un résultat. Déjà, tu as trop fait, repose-toi 2 ans. Tu as 2 ans de convalescence. Hein? Ou bien tu prendras un congé d'1 année. Comment ils appellent ça, 1 année? Voilà, en plus. Sabbatique. Ils vont nous dire que c'est sûr que vous êtes sionistes. Alors, les problèmes qu'on vit aujourd'hui, tout ça, ça vient de l'origine al-asma wa sifat. Celui qui ignore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il peut connaître? Celui qui ne donne pas de l'importance à l'asma wa sifat, est-ce qu'il va donner de l'importance à ce qui est moins que l'asma wa sifat? Pareil que les vies humaines. À Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné de l'importance. Vous allez croire qu'il va donner de l'importance à un enfant?
qu'il ne le décapite pas. Et c'est de là que vient l'ignorance dans l'asma wa sifat. C'est l'origine de tout défaut. C'est l'origine de toute dérivée. Hein? Al-jahlu bil asma wa sifat. C'est pour cela il privilégie d'autres sujets de l'aqida sur al-asma wa sifat. Une fois j'ai parlé avec un Allah musta'an, sallallahu yahdina wa iyyah, min al-khawarij, khariji. Il m'a dit, Cheikh Nasser وغيره الشيخ ناصر وغيره رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله il a dit que هذا مرجئة il a dit مرجئة. Je lui ai dit, il m'a dit mais tel cheikh ils sont bien. Et je lui ai dit ittaqillah parce que هذا أشعري. Celui que tu privilégies sur Ahl al-Sunnah, imam Ahl al-Sunnah, quoi que tu lui dis murji', il m'a dit hada ash'ari. Il m'a dit ça fait rien, l'ash'ari ils sont mieux que le murji'. Je lui ai dit ah bon. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que l'ash'ari, dans leur conviction, ils peuvent se révolter sur le gouverneur qui fait, c'est-à-dire ils peuvent faire al-khuruj ala al-hakim. Je lui ai dit, mais si on va privilégier un des mubtadi'a, c'est qui on va privilégier? Je lui ai dit, regarde, al-murji'a jahluhum fi mas'alat al-iman بينما الأشاعرة جهمية في الأسماء والصفات يعني في الرب سبحانه وتعالى en Allah subhanahu wa ta'ala. Leur ignorance c'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ignorent comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre les murji'i ils ont leur bid'a dans la conception de la foi, ce qu'est la foi. Ils ignorent ce qu'est la foi. Je lui ai dit, alors c'est quoi le plus important? Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'ignores ou bien tu ignores comment elle est la foi? Il m'a dit, mieux vaut que tu ignores comment il est Allah et tu vois le khuruj sur le hukam, tu peux te révolter sur ton gouverneur, que d'être un murji'a. Lui il dit, Allah musta'an. Ama. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'éveille pas, il ne lui ouvre pas les yeux, c'est pas à toi de lui ouvrir les yeux. Tu ne pourras jamais rien. إِنَّكَ لَن تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. هذا هو قضية المبتدعة. على هذا لأجل هذا كله أهل السنة لا بد عليهم أن يرجعوا إلى عقيدة السلف من الأسماء والصفات حتى قضية السواك. من الأسماء والصفات إلى قضية السواك. Est-ce que c'est avec la droite ou bien avec la gauche? Avec la gauche, hein? Allez, on va sortir un petit peu pour... C'est avec la droite ou avec la gauche le siwak? كيف؟ ما في دليل. طيب الاثنين. من قال هذا؟ إذا كان لقراءة القرآن وللصلاة فمستحب بيمنى. إيه. إذا كان نية تنظيف الأسنان فباليسرى. ما في دليل باليسرى. والأخ قال les deux. الذي يعني أقتنعه وطمأنت النفس إليه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن إذا كان للتعبد فباليمين، أما إذا كان للتنظف وللتطهر
Fabishimal. Pour se purifier, il y a deux fonctions avec le siwak, on peut faire deux fonctions. Soit tu fais siwak que parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, c'est-à-dire tu te rapproches, par cet acte-là tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais revivifier une sunna parce que siwak mardatun lil-rabb, matharatun lil-fam, mardatun lil-rabb. Dans ce hadith, il nous explique deux choses qu'on peut faire avec siwak. Allah il pourra t'agréer que parce que tu l'as fait et tu pourras te purifier avec. Matharatun lil-fam avec la gauche, mardatun lil-rabb avec la droite. التسبيح عقد التسبيح على الأنامل عقد التسبيح على الأنامل parce qu'on fait le tasbih sur quelle main on fait, à la droite, la gauche, les deux, Allah alam c'est qui, on fait avec la droite, hein, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه, hein. Et parmi les causes, pourquoi pas la gauche? Parce que c'est un monde avec lequel on se purifie après nos besoins. Alors, en glorifiant dhikr, en donnant de l'importance à dhikr, on ne doit pas toucher avec la gauche, si c'est possible. Hein? Ça c'est un avis de certains savants comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. الأصل أنه ليس فيها دليل كما قال الأخ. والأخ il a dit avec la gauche pour se purifier, et l'Akh il a assemblé les deux en disant que c'est la droite et la gauche. Mais la droite pour une chose et la gauche pour une autre. Maintenant. على ماذا؟ على ماذا؟ على اليسرى. والقول في على السواك. على السواك. بأنه ما يجوز باليسرى. ما يجوز باليسرى. يجوز باليسرى. طيب. خير إن شاء الله. Vous pouvez raccrocher au moins. كيف؟ لا أنا القول موجود القول موجود في أخصائي المصنف. موجود الكلام هذا. طيب. الأخ يقول بأنه في القول المبين في أخطاء المصلين الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله مذكور الكلام هذا لابن تيمية رحمه الله. طيب فقلنا هذا في باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. C'est une autre affaire parce que في باب الأسماء والصفات ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى أطال الله في عمره ثبتنا وإياه على الإسلام وعلى السنة. يقول في كتاب ça c'est un conseil que je vous donne, celui qui veut maîtriser le sujet de l'asma wa sifat, qu'il vérifie, qu'il lit bien qu'il étudie plutôt le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et al-Qawa'id al-Mutla fi صفات الله وأسمائه الحسنى. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. C'est un livre qui est formé de plusieurs règles. الشيخ ابن عثيمين نفسه حفظه الله استفاد هذه القواعد, ces règles-là il les a extraites de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أخذ هذه الفوائد من شيخ الإسلام ابن تيمية وزاد عليها فوائد أخرى مذكورة في كتب أهل العلم, وشرح وبسط هذه القواعد. شرح وبسط هذه القواعد. نعم. كيف؟ طيب تفضل جزاك الله خير حفظك الله. فهذا هو. Ce livre-là, il est formé de plusieurs règles, quelques 10 règles, si ça arrive à ce nombre-là, 10 règles à peu près, min kalam ahl al-ilm, des règles à apprendre, et la règle, comme vous savez très bien,
elle comporte plusieurs détails. Celui qui cerne une règle de savoir, une règle seulement, une phrase, même pas peut-être, même pas une ligne, peut-être même pas 3 mots collés. Si tu la prends par cœur et tu la comprends, à travers cette règle-là, tu pourras la graver dans ta tête. Tu graves la règle seulement, mais le contenu, ça viendra, étant donné que tu l'as écouté, bien détaillé avec ses preuves. C'est ça l'importance d'apprendre les règles. L'importance d'apprendre les règles. C'est pour ça qu'on trouve que talabat al-ilm, ils apprennent les règles, awa'id ahl al-ilm, ils sont plus performants que ceux qui ne suivent pas cette règle-là. À condition que la personne, lorsqu'elle apprend une règle, elle écoute les détails, l'explication de cette règle-là. Peut-être une règle te consacrera l'étude d'un livre complet en la détaillant. Mais une règle, elle comporte plusieurs détails, voire des centaines de sujets que tu vas cerner qu'à travers ta compréhension de cette règle-là. C'est de là que vient l'importance de القواعد. قواعد إما في اللغة وإما قواعد في أصول الفقه وإما قواعد في العقيدة وإما قواعد في الحديث وإما قواعد في التفسير وهكذا. فقلت الشيخ ابن عثيمين حفظه الله كتب هذا الكتاب في تبسيط مسائل الأسماء والصفات. Il a été expliqué dans des cassettes par Cheikh Ibn Uthaymin نفسه والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة من أئمة أهل السنة في هذا العصر رحمه الله. C'est un Éthiopien d'origine كان في السعودية رحمه الله. Lorsqu'il parlait de l'aqida, je crois que tu es en train d'écouter Ibn Taymiyyah رحمه الله رحمة واسعة. فجزاه الله خيرا. Il a même l'explication de ces règles-là. Ils sont faites même, vous pouvez le trouver même sur Internet. Il y a l'explication de Qawa'id al-Musla, les Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Dans ce livre-là, il rapporte une des règles qui est que si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut, ceci veut dire obligatoirement nier le contraire de cet attribut. Si tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala al-qudra, la puissance, qui donne une traduction al-qudra, capacité, pouvoir, qudra, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut, ceci implique obligatoirement qu'on doit nier le contraire de cet attribut qui est l'impuissance, la faiblesse, et tous les synonymes. Si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala al-hayat, la vie, alors on doit nier la mort. Si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe quel attribut, ceci implique obligatoirement qu'on doit rejeter le contraire. Et pour plus de détails, bi'idnillah, pour ceux qui veulent plus de détails sur le sujet, parce que c'est un livre, quoiqu'il est petit de volume, mais je crois que ça prend du temps pour l'expliquer, surtout francophone, ça va prendre peut-être 3 volumes. Wallahu a'lam. Oui. Parce que je n'ai pas cité la dernière fois, c'est un des frères qui m'a fait la remarque, je n'ai pas cité cette règle de Ibn Uthaymin, mais je lui ai dit, mas'alat al-asma' wa sifat, ça ne se fait pas comme l'imagine Ahl al-Bida' en un quart d'heure. Ahl al-Bida' comme Abdullah Azzam, comme Abdel Hamid Kushk, comme d'autres Ahl al-Bida' disent que mas'alat al-asma' wa sifat, c'est un sujet banal qui peut tu dois consacrer seulement un quart d'heure, tu tournes autour de ça
et ça y est, tu cernes tout. Allah, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous prendre beaucoup de temps, hein, on doit veiller la nuit, je ne sais pas. Est-ce que c'est écouter CNN, hein, ou bien écouter, voir Euronews, ou bien BBC, tu lui demandes, tu lui montres la barre, tu lui dis, ici, qu'est-ce qu'il y a comme chaîne? Il te dit directement, Hafid, Hafad. Comme Al-Bukhari, à son époque, tu lui disais, tel isnad, tu lui cites une chaîne de transmission, tu lui dis, ça c'est rapporté dans quel livre, il te dit, directement. Directement, Al-Shaykh, Al-Rawi, Al-Hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas? Cela, tu lui montres la barre de la radio, tu lui dis, ici, quelle chaîne? Il te dit directement, CNN à 3h du matin, tu changes de barre. Si jamais tu es à 18h, tu changes complètement d'onde. Tu vas la trouver dans tel numéro. Fiqhul Waqi'. Trop fort, trop éminent, jusqu'au point où ils sont arrivés au zéro. 70 ans après, il n'y a rien. Ils ne se font que se payer des gilettes et des cassettes d'instruments. De plus en plus d'instruments dans l'anachid. Qu'est-ce que ça devient? فقال الشيخ أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه. Ça pour ceux qui lisent l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien en général toute autre explication à Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, celui qui a l'autre charh de l'Usul al-Thalatha, Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, هكذا. طيب. نعم من الحنابلة من الحجاز. Pour la connaissance, c'est lui avec ses fils qu'ils ont regroupé tous les livres d'Ibn Taymiyyah, ils les ont formés sous forme de 38 volumes. C'est les efforts de cet imam, Jazakallah khair. Avant ça n'existait pas, mais Majmu' al-Fatawa, 38 volumes. C'est lorsqu'il est venu, le Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, il a assemblé tous les livres d'Ibn Taymiyyah et il les a fait en un seul livre, en un seul recueil qui en 38 volumes. Et après, jusqu'à nos jours, As-Saoudi, elle envoie gratuitement au Maroc, elle envoie gratuitement en Algérie. Mais, où est-ce qu'ils sont? Bien sûr, s'il y a des hizbis qui font des pirates, on n'aura que Al-Mujtama, une revue Al-Mujtama. Vous pouvez acheter tel parfum. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'ils vont avec? Allahu alam, comme en Mauritanie, Nas'Allah yahlik ahl al-bid'ah. En Mauritanie, ils vendent des pois chiches. Tu vas acheter des pois chiches, ils déchirent un petit peu de Majmu' al-Fatawa, il fait le truc et il te vend. Si vous pouvez partir, Inch'Allah, acheter que des pois chiches pour avoir Majmu' al-Fatawa. Ahl al-bid'ah, هكذا, Allah musta'an. Comme j'ai dit, pour ceux qui lisent les explications d'Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Uthaymin, hafidhahullah, ou Cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, ou غيره, d'autres livres dans l'Aqidah, et l'auteur il est min ahl al-Sunnah, vous allez voir des choses des fois qui ne se contredisent pas avec Aqidat al-Salaf. Hein? Pareil que les preuves des choses de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, il fait des fois, même dans l'Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, tout ça qui est traduit en français, il fait les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, les preuves du Coran, de la Sunna, et les preuves de Fitra. Fitra, comment on fait ça? La nature. C'est quoi? Comment? Inné. C'est la prime nature. C'est prime nature. Prime nature. C'est une
Inné. Les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit, ça vient de comment? Le nom inné. Place-la dans la phrase. Place-la dans la phrase. C'est à toi de former la phrase. Les preuves de l'existence d'Allah. Dans l'essence même de l'homme. C'est ça. Allah Musta'an. الفطرة. L'être humain, lorsqu'il vient, il a déjà une connaissance. Ce qui est la preuve par l'inné. La chose qui vient de, comment on peut dire, par instinct. Vous êtes de France. Ce que vous avez fait ici. Tu es bon à l'école. Prime nature. Hein? Ouais, mais place-la dans la phrase. Je fais les cours en français, mais tu dois m'aider des fois. C'est la prime nature. D'accord. C'est quoi la prime nature? C'est à l'intérieur même de lui-même, dans sa fitra, c'est ça. Masha'Allah, jazakallah khair. Que tu nous donnes des termes un petit peu plus valaises que nous. On n'est pas en train d'utiliser l'aqida chez Châteaubriand. L'essentiel, c'est que l'idée elle parvient bien. Vous êtes obligé d'apprendre l'arabe le plus vite possible. Wallahi. C'est un conseil que je vous donne. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, soit par instinct, soit par réflexion, tout ça, ça sert de preuve. Dans la réflexion, tu peux prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par réflexion. Hein? Ça, c'est un dalil déjà. Et le dalil, c'est ce qui te mène vers la chose. Hein? C'est la porte que si tu ouvres, tu vois la chose. Alors, la chose qui te mène à comprendre une chose ou à la voir ou à la définir, c'est ça ad-dalil. Ad-dalil, dalla yadullu dilalatan ou dulalatan ou dalalatan. Ad-dilala, ad-dulala wa ad-dalala. يجوز ثلاث لغات في الكلمة. فهذا وفاء في بعض العلماء. Certains savants ils utilisent ça comme preuve. La preuve dans le Coran et la Sunna. هذا ايش يسمى الدليل. عندك attendez عندك لا أنت ouais voilà النص. Certains savants comment ils utilisent d'autres termes. أصبر شرعي. vas-y, autre que شرعي. Autre que شرعي. Voilà. تفضل عندك اليمني. يلا يا كيف النقل. صحيح الدليل النقلي. النقل des fois ils disent الدليل الشرعي, des fois ils disent الدليل النقلي, des fois ils disent بالنص, des fois ils disent الدليل السمعي. C'est ce que j'ai voulu entendre parce qu'on l'a fait déjà une fois. الدليل السمعي, c'est l'écoute, c'est-à-dire les textes que tu écoutes, hein? Que ce soit du Coran ou de la Sunna. الدليل السمعي. فالشيخ قال أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات. فمثل
كتاب العقيدة الإسلامية العقيدة عند أهل السنة والجماعة, il ramène ces choses-là, surtout dans les trucs qui sont imprimés en français. Ad-Dalil dans l'instinct. Hein. C'est quoi de... Non, 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 en français. La primature. Ou bien dans la réflexion, il y a 4, il a cité en français, c'est cité, ils sont 4 preuves, hein. Chacune elle forme une preuve. Mais ceci, bien sûr, ceci, ça ne contredit pas. Tant que ce n'est pas le fondement de ton dîn, de dire que la réflexion, elle mène à ce qu'on confirme qu'il y a telle chose, ou on confirme qu'il y a telle... Non. L'origine dans les religions complètes, hein, que ce soit la religion de vérité qui est l'islam, ou les religions fausses qui sont autres que l'islam. Les religions ne sont religions que parce qu'ils sont par révélation. Alors la révélation, c'est la source. C'est elle qui te donne la chose, l'origine. Hein? Comme on a su que que ça c'est une sourate. Si Allah ne l'a pas révélé, on ne pourra pas savoir. On ne pourra pas savoir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit qu'il y a des balances, yawm al-qiyamah, hein, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il mesure les actes des humains, hein, et que cette balance elle est véridique, ce n'est pas une balance dans le sens non pas dans le sens figuré, mais c'est véridique dans le sens propre, non pas comme ils disent al-Ash'a'ira wa kull ahl al-bid'a, ils disent que la balance c'est dans le sens imaginaire seulement, sens figuré seulement, mais ce n'est pas une vraie balance comme vous allez le croire. Non, la balance c'est une vraie balance, c'est un artésique balance que parce que c'est une balance, hein. Et pour cela des preuves qui confirment que la balance elle a deux assiettes sur lesquelles se pèsent les actes, hein. Comme le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a raconté l'histoire de celui qui a fait beaucoup de fautes, hein, beaucoup de péchés, hein, il viendra yawm al-qiyamah, les sayyi'at, beaucoup de péchés, beaucoup de registres, hein, ils seront sur des registres. Alors les registres ils seront mis sur une assiette de la balance. Après, bien sûr, il y a le poids qui descend du côté des péchés. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce serviteur, est-ce qu'on a été injuste envers toi? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Cet homme, il veut dire rien. Bien sûr, chacun il sera mis à jour, péché par péché, et tu ne vas rien nier. Tu vas même espérer que telle chose ne va pas t'être exposée. Mais tout sera exposé. إلا ما عفى الله عنه وغفره. فتوضع الدفاتر في كفة d'un côté de la balance. Alors le poids il descend complètement. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit, il dira, est-ce qu'on a été injuste envers toi ou bien est-ce qu'on a oublié une chose à ton encontre? Il dira rien. Allah subhanahu wa ta'ala il dira si. Après il lui retire une carte sur laquelle il est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette carte elle sera mise sur l'autre côté de la balance, alors que dans l'autre il n'y a que des registres Maddul Basar, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon, tellement ils sont grands jusqu'à l'horizon. Alors de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala il lui retire une carte sur laquelle il y a La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette carte elle sera mise sur l'autre côté de la balance. Alors elle pèsera tellement lourd qu'elle descendra et soulèvera et tous les registres ils seront
envolé tellement le poids il était si lourd. Pour ceux qui donnent de l'importance à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement une parole à dire, ce n'est pas seulement une parole à dire, mais la ilaha illallah miftah al-jannah, la ilaha illallah miftah al-jannah, c'est la clé du paradis. Sauf que n'importe quelle clé, elle a des dents. On n'a jamais vu, malgré la technologie, on n'a jamais vu une clé qui forme un cylindre et le trou. Un tunnel pareil de la même forme, tu rentres et ça t'ouvre. Il faut qu'il y ait au moins une lumière, au moins une chose comme ça, au moins une décharge, au moins une puce à l'intérieur. Alors, ces dents-là qu'il y a sur les clés, c'est ça arkanul islam, c'est ça l'amal. Qawlun wa amal. Qawlun bil lisan. Wa i'tiqadun bil janan. Wa amalun bil arkan. هذا هو الإيمان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نأتي عليه بإذن الله في بابه. الجنان بالقلب. بالقلب. قول باللسان, c'est une parole. Al-Iman, la foi, c'est une parole avec la langue. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est une croyance avec le cœur. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est des faits et des actes avec les membres. C'est ça. Tout ça forme la foi. Tout ça forme Al-Iman. C'est pas un Iman. Dis la ilaha illallah. Après tu feras ce qui contredit لا إله إلا الله فالله المستعان. فمن هذا dans le sujet de l'iman, on viendra بإذن sur plusieurs détails sur مسألة الإيمان. De là vient tout أهل البدع, beaucoup de أهل البدع qui ont dérivé de la sunna du prophète صلى الله عليه وآله وسلم, فزلت أقدامهم. ومن أعظم الفرق التي أخطأت في مسألة الإيمان هي المرجئة والخوارج الوعيدية وغيرهم من أهل البدع. معرفة الله ومعرفة نبيه. في المرة القادمة إن شاء الله معرفة نبيه, معرفة دين الإسلام بالأدلة, نأتي عليها إن شاء الله في الأحد القادم بإذن الله. نعمل إن شاء الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وقضية العمل به والدعوة إليه إن شاء الله بإذن الله. كل هذا يوم الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب, من كان عنده سؤال في الموضوع؟ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.